welcome to this session of engineering mechanics. Yate moi module miscellaneous tar mane yate horu topic jonbilak কিছুমান ইমান বেছি frequent নহয় কিন্তু খুধে হেবিলাক jonbilak আছিল হেখিনি মই এতিয়া ডিসকাস কৰিম so okay first of all rotational motion important terms hoise angular velocity angular acceleration and angular displacement heখিনি কথা মই ক্লাছত কৈছিলো যে angular velocity hoise rate of change of angular displacement of a body তাৰমানে angle to কিমান change হৈ আছে per unit time হেতু হৈছে angular velocity এতিয়া আমি usually আমি radian per second তো ক'ব পাৰো বা এটা কিমান revolution কিমান মিনিটত ঘূৰিছে আমি হেতু ক'ব পাৰো তে কিমান revolution ঘূৰিছে হেতু আমি কওঁ rpm বুলি আৰু radian per second হেতু হৈছে যদি আমি কিমান angle per second move কৰিছে হেতু যদি আমি describe কৰি বিচাৰো তাৰ symbol হৈছে omega w নহয় omega হয় ঠিক আছে সবে হেতু মন কৰিবা যে w নহয় omega হয় এটো ওকে next angular acceleration hoise angular velocity kiman rate of change hoy ase hetu hoise angular acceleration normal jonto amar linear acceleration jonto hoy hetu hoise kiman meter per second change hoise per second thik ase etu is meter per second square angular velocity hoise radian per second square okay outer symbol hoise alpha angular acceleration কিন্তু সদায় radian per second square তে লিখা হয় angular displacement এটো হৈছে হে যোনটো জিমান angle cover হয় জিমানখিনি সময়ত এটো হৈছে angular displacement তাক দেখুৱা হয় থিটা দি তে যেনেকে distance equal to speed into time আছিলে তেনেকে theta is equal to omega into t হয় where t is the time of rotation তাৰমানে 0 ৰ পৰা t লৈকে জিমান টাইম লাগিল যেনেকে a is equal to dv by dt আছিলে তেনেকে alpha is equal to d omega by dt okay তেনেকে কাৰণ লিখি দিছো similar to acceleration equal to dv by dt derivative of velocity time derivative of velocity eto is a time derivative of angular velocity okay next rotation under constant angular acceleration jonto case to hobo tate যেনেকে আমাৰ আছিলে Newton's three equations of motion okay equations of motion মই এটা কৈছো okay তে যেনেকে আছিলে v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square আৰু v square minus u square is equal to twice as তেনেকে হৈছে আমি এটা লিখিব পাৰো যোনটো আমি initial angular velocity যদি আমি omega not লওঁ omega subscript 0 যে লিখা আছে subscript মানে তলত লিখে যোনটো তা subscript যোনটো 0 দিয়া আছে তাৰমানে হেতু omega not বুলি কয় ওকে so omega not যদি হৈছে initial angular velocity omega হৈছে final angular velocity আৰু হেতু cover হৈছে t amount of time on তা he since star speed change হৈ আছে গটিকে আমি কম যে he accelerate কৰি আছে acceleration মানে হৈছে change in speed যেতিয়া change in speed হ'ব তাৰমানে বস্তুটো accelerate কৰি আছে এতিয়া হেতু পজিটিভ হয় না নেগেটিভ হয় হেতু কেস ওয়াইজ ডিপেন্ড কৰিব so total angular displacement আমি কম থিটা তাৰমানে এই জিমানখিনি টাইম মতে স্পিড টু চেঞ্জ হ'বলে ওমেগা নটৰ পৰা ওমেগা হ'ল in t amount of time with alpha acceleration angular acceleration তেতিয়া হলে হেমান কিমানখিনি ডিসটেন্স হেতু সময়ত কভাৰ হ'ল theta amount of distance তে যেনেকে equations of three equations of motion আছিলে তেনেকে আমি three angular equations of motion আমি লিখিম তাৰমানে omega is equal to omega naught plus alpha t theta is equal to theta naught plus half at square omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta okay so তাৰমানে v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square v square minus u square is equal to twice as similar type ৰ হৈছে খালি আমি ইয়াতে angular terms খিনি use কৰিছো আৰু not linear acceleration terms
এতিয়া লেংথ অফ আৰ্ক যোনটো আছিলে তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় মানে চোৱা আৰ্ক লেংথ মানে যোনটো আমি কৈছোঁ এই যোনটো এই কাৰ্ভড পৰ্চনটো যোনখিনি আছে সেই পুৰা কাৰ্ভড পৰ্চনখিনি হৈছে লেংথ অফ আৰ্ক ওকে তে সেই পুৰা কাৰ্ভড পৰ্চনটোক আমি ইয়াতে আমি য়েল্লো শ্বেডাৰে দেখাইছোঁ এইখিনি যদি আমি ইয়াৰ লেংথটো যদি আমি জুখিব বিচাৰোঁ এই পুৰা কাৰ্ভটো ফ'ল' কৰি কৰি তেতিয়াহ'লে তাৰ লেংথ হ'ব s ইজ ইকুৱেল টু r ইনটু থিটা r হৈছে ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ওকে বা ৰেডিয়াছ অফ দ্য চাৰ্কল যোনটো এই আৰ্কটো পাৰ্ট হয় আৰু থিটা হৈছে কি সেই এংগলটো যোনটো কভাৰ হৈছে যেতিয়া আমি এণ্ড পইণ্টছ অফ দি আৰ্ক আমি জইন কৰিছোঁ চেণ্টাৰৰ লগত ওকে আমি অল্টাৰনেটিভলি আমি আৰু এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ যে থিটা ইজ ইকুৱেল টু এছ বাই আৰ ওকে যদি আৰটো তললৈ লৈ আনা থিটা ইজ ইকুৱেল টু এছ বাই আৰ তাৰমানে এংগলৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন আছে 1 ৰেডিয়ান ইজ ইকুৱেল টু আৰ্ক লেংথ বাই ৰেডিয়াছ ঠিক আছে আৰ্ক লেংথ বাই ৰেডিয়াছ হৈছেগৈ 1 হৈছেগৈ এংগলৰ ডেফিনেশ্যন আৰু সেইটো জোখা হয় ৰেডিয়ানত ওকে তাৰমানে 1 ৰেডিয়ান হ'ব যদি এই আৰ্ক লেংথটো ছাপ'জ যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু ৰেডিয়াছো যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'বগৈ এংগল 1 ৰেডিয়ান আৰু ৰেডিয়ান সদায় ইউনিটলেছ হয় ওকে মানে তাৰ একো লেংথৰ ইউনিট তাৰ লগত নাথাকে বা তাক ডিগ্ৰী হিচাপেও লিখা নহয় তাক লিখা হয় এজ ৰেডিয়ান ইটছেল্ফ ওকে নেক্সট টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি এণ্ড টেনজেনচিয়েল এক্সেলাৰেশ্যন কি বস্তু হয় চ' টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি হৈছে যোনটো ভেল'চিটি দি বডিটো যদি ট্ৰেভেল কৰি আছে টেনজেনচিয়েল ডাইৰেকশ্যনত যোনটো ট্ৰেভেল কৰি আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনৰ ভেল'চিটি হৈছেগৈ টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি তাৰমানে চোৱা যেতিয়া এই চাৰ্কলটো যদি মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যদি এই চাৰ্কলটোতে এনেকৈ অবজেক্টটো ঘূৰি আছে ওকে অবজেক্টটো এনেকৈ যদি ঘূৰি আছে আৰু ছাপ'জ এইখিনি পইণ্টত মই তাক ডিটাচ কৰি দিলোঁ ছাপ'জ মই তাক আঁতৰাই দিলোঁ তেতিয়া সি কি কৰিব সি সেই চিধা ডাইৰেকশ্যনটোতে গৈ থাকিব ওকে তাৰমানে এই ডাইৰেকশ্যনটোতে সি গৈ থাকিব যদি মই ইয়াক এইটো পইণ্টত এৰি দিওঁ এতিয়া কিমান ডাইৰেকশ্যন দি গৈ থাকিব কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ থাকিব টেনজেনচিয়েল ডাইৰেকশ্যন গৈ থাকিব কাৰণ টেনজেণ্ট হৈছেগৈ সদায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ৰেডিয়াছ হয়নে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু নৰ্মেল যোনটো ৰেডিয়াছ এইটো হৈছে ৰেডিয়াছ জইন কৰা লাইনটো ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব টেনজেণ্ট ডাইৰেকশ্যনটো গতিকে টেনজেণ্ট ডাইৰেকশ্যনটো এইফালে হ'ব এইফালে যদি সি গৈ থাকিব সি কিমান ভেল'চিটি এমাউণ্টত গৈ থাকিব সেইটো হৈছেগৈ টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি চিমিলাৰলি যদি মই এই পইণ্টত এই অবজেক্টটো এৰি দিওঁ বা যদি মই এই পইণ্টত তাক অকল মই ভেল'চিটিটো চাব বিচাৰোঁ তেতিয়া তাৰ ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব টেনজেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন হয় নে তাৰমানে এইটো হৈছেগৈ লাইন জইনিং পইণ্ট টু দ্য চেণ্টাৰ হয়নে এই বস্তুটোক কয় নৰ্মেল নৰ্মেলৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈছে টেনজেণ্ট হয়নে এইটো টেনজেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব এইফালে আউটৱাৰ্ডছ ওকে এইফালে হ'ব ডাইৰেকশ্যনটো চ' সেইটো হিচাপত আমি ডাইৰেকশ্যনটো পালোঁ টেনজেনচিয়েল ডাইৰেকশ্যন হয় আৰু তাৰ এমাউণ্ট কি হ'ব সেইটো হৈছেগৈ টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি ওকে টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি তাৰ ফৰ্মুলা হৈছেগৈ আমি তাক চিম্বল লিখোঁ এজ ভি আৰু তাৰ ফৰ্মুলা হৈছেগৈ এংগুলাৰ ভেল'চিটি ইনটু ৰেডিয়াছ অফ চাৰ্কল বা ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ঠিক আছে যদি টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটি চেঞ্জ হৈ থাকে সেই বস্তুটো কোৱা হ'ব টেনজেনচিয়েল এক্সেলাৰেশ্যন ওকে আৰু টেনজেনচিয়েল এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা কি হয় ছেম ডিভি বাই ডিটিয়ে হ'ব লাগিব কাৰণ এইটো হৈছেগৈ যোনটো এংগুলাৰ ভেল'চিটি আছে ঠিক আছে সেইটো এংগুলাৰ ভেল'চিটি ওমেগা হয় ওমেগাৰ ইউনিট হৈছে ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড আৰু ৰেডিয়াছ অফ দ্য চাৰ্কলৰ ইউনিট হৈছে মিটাৰ্ছ ওকে ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড ইনটু মিটাৰ যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ইউনিট হৈ যাবগৈ যোনটো টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটিৰ ইউনিট হয় সেইটো হৈ যাবগৈ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় ইয়াক যদি আমি আকৌ টাইমৰ লগত আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি হৈ যাব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ তাৰমানে সেইটো হৈ যাব নৰ্মেল লিনিয়াৰ এক্সেলাৰেশ্যনৰ নিচিনা তাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব খালি কথাটো হৈছে কি যে আমি এতিয়া ভিৰ ঠাইত আমি বহাম ওমেগা ইনটু আৰ কাৰণ আমি ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ টেনজেনচিয়েল ভেল'চিটিৰ ওমেগা ইনটু আৰ ওকে চ' ডি অফ ওমেগা ইনটু আৰ বাই ডি টি ওমেগা কনষ্টেণ্ট আমি ধৰিছোঁ
ওমেগা বাহিৰত ওলাই আহিব সৰি r আমি কনষ্টেন্ট ধৰিছো গতিকে r বাহিৰত ওলাই আহিব ৰেডিয়াছ অফ দ্য সাৰ্কেল মানে যোনটো ঘূৰি আছে সেই ৰেডিয়াছটো কনষ্টেন্ট আছে বুলি আমি ধৰিছো গতিকে r টো বাহিৰত ওলাই আহিব কিন্তু আমি ভাবিছো যে যদি এংগুলাৰ ভেলোচিটিটো চেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ টেনজেনশিয়েল ভেলোচিটিও চেঞ্জ হ'ব তাৰমানে যদি ওমেগা চেঞ্জ হয় আৰু r চেঞ্জ হোৱা নাই তে v টো চেঞ্জ হ'ব তে যদি v চেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে aও চেঞ্জ মানে a তাৰ কিমান চেঞ্জ হ'ব সেইটো জুখি আছে সো আমি r বাহিৰত লৈ আনিম কাৰণ r কনষ্টেন্ট হয় আৰু d ওমেগা বাই dt আৰু আমি অলপ আগতে পাইছিলো d ওমেগা বাই dt হৈছেগে আলফা ওকে আমি অলপ আগতে দেখিছিলো আলফা ইজ ইকুয়াল টু d ওমেগা বাই dt তে তেনেকে আমি হেতু এটা ইউজ কৰিলো যে d ওমেগা বাই dt আমি লিখি দিলো আলফা তো a is equal to r times alpha তাৰমানে tangential acceleration is equal to radius times tangential acceleration sorry angular acceleration sorry tangential acceleration is equal to radius into angular acceleration or tangential velocity is equal to radius into angular velocity okay সদায় চাবা tangential যোনটো হ'ব velocity হলে এটা angular velocity আহিব radius into angular velocity tangential acceleration আহিলে radius into angular acceleration ঠিক আছে okay so এতিয়া আমি যদি ধৰো এটা বডি এটা সার্কুলার মোশনত ঘূৰি আছে okay তাৰ মানে বডি এটা যদি এটা সার্কুলার পাথত ঘূৰি আছে তেতিয়া হলে আমি তাক কম যে হি এটা সার্কুলার মোশনত আছে তাৰ মানে চোৱা যেনেকে এই সার্কেলটো এই যোনটো বাহিৰৰ যোনটো সার্কেলটো দেখি আছে okay এই যোনটো সার্কেলটো এই নীলা যোনটো সার্কেলটো আছে তাৰ মানে হেতু যোনটো দেখি আছে এই বডি এটা যদি ইয়াতে অকল এই সার্কেলটোতে ঘূৰি থাকে তেতিয়া হলে আমি তাক কম যে হি এটা সার্কুলার মোশনত আছে okay তে যদি সার্কুলার মোশনত আহে এটা কম্পোনেন্ট মানে এটা তাৰ নাম আহিব মানে এটা এক্সেলাৰেশন টাইপৰ নাম আহিব যাক কোৱা হ'ব সেন্ট্ৰিপিটাল এক্সেলাৰেশন এতিয়া চোৱা ভেলোচিটিৰ কথা আমি যদি কওঁ ভেলোচিটি যোনটো আছে টেনজেনশিয়েল ভেলোচিটি ঠিক আছে ভেলোচিটি কি হৈ আছে যে a পইণ্টটোত আছে এটো ডাইৰেকশনত কিন্তু a পইণ্টটোত আছে এটো ডাইৰেকশনত at the same time যদি হি ওমেগাটো যদি কনষ্টেন্ট আছে তেতিয়া ওমেগা যদি কনষ্টেন্ট আছে আৰু যদি কনষ্টেন্ট আছে তে তাৰ টেনজেনশিয়েল ভেলোচিটি যোনটো আছে হেটো কনষ্টেন্ট থাকিব ওকে সো কি আছে যদিও এটা বডি মানে যদিও এটা বডি সার্কুলার মোশনত ঘূৰি থাকুনতে তাৰ ওমেগা কনষ্টেন্ট আছে তাৰ আৰু কনষ্টেন্ট আছে তাৰ ম্যাগনিটিউড অফ টেনজেনশিয়েল ভেলোচিটি যদিও কনষ্টেন্ট আছে কি চেঞ্জ হৈ আছে সো ইয়াতে ডাইৰেকশন আগতে এফালে আছিল এতিয়া এফালে আহি গল তাৰমানে আগতে যদি এফালে গৈ আছিল 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া হি এফালে যাব in this direction 3 meter per second তাৰমানে তাৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ গল তাৰ ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হোৱা নাই ঠিক আছে যদি তাৰ ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হয় তেতিয়া হলে আমি অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ধৰা বুলি কম যদি তাৰ ম্যাগনিটিউড মানে সেম আছে যদি তাৰ ম্যাগনিটিউড সলনি হোৱা নাই তেতিয়া হলে তাৰ টেনজেনশিয়েল অ্যাক্সেলারেশনটো 0 হৈ যাব ওকে তেতিয়া হলে তাৰ টেনজেনশিয়েল অ্যাক্সেলারেশনটো 0 হৈ যাব যদি তাৰ angular acceleration to সলনি হৈ যদি তাৰ angular velocity সলনি হৈ থকা নাই তেতিয়া হলে তাৰ magnitude of tangential velocity সলনি হৈ থকা নাই আৰু যদি এটো সলনি নহয় তেতিয়া হলে tangential acceleration যোনটো থাকে হেতু 0 হৈ যাব ওকে কিন্তু যদিও tangential acceleration 0 হয় এটা বস্তুটো খাটাং হৈ আছে যে ইফালে যোনটো আগতে ডাইৰেকশন আছিল এতিয়া তাৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ গল ওকে আৰু velocity কি হয় সদায় magnitude and direction so যদি তাৰ magnitude change হোৱা নাই কিন্তু তাৰ direction change হৈছে হলেও আমি velocity change হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব okay so যদি velocity change হৈ আছে তাৰ মানে এটা acceleration আহি আছে তে সিধা কথা হেতু tangential acceleration হ'ব নোৱাৰে কাৰণ tangential acceleration to 0 আহি আছে যদি মানে ওমেগা যদি চেঞ্জ হোৱা নাই তেতিয়া tangential acceleration to 0 আহি আছে okay তে যদি tangential acceleration responsible নহয় for direction change কোনবা এটা acceleration হ'ব লাগিব who is responsible for this direction change okay তে হেতু acceleration আমি কওঁ as centripetal acceleration তাৰ মানে centripetal acceleration কি কৰি আছে এই যোনটো ডাইৰেকশনটো যে চেঞ্জ হৈ আছে আগতে এফালে আছিল তাৰ পিছত এফালে আহি গল সেই যোনটো ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ আছে that is happening because of
centripetal acceleration, not tangential acceleration. ঠিক আছে, সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব। অ'কে, যে centripetal acceleration কাৰণেহে এই ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ আছে। সেই ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ আছে, এই যোনটো বডিটো আছে এই চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনটোত ঘূৰি আছে। তাৰমানে আমি এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে যদি এটা বডি চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ঘূৰি আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ টেঞ্জেনচিয়েল এক্সেলাৰেশ্যন থাকক বা নাথাকক তাৰ চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন থাকিবই। যদি এটা বডি চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ঘূৰি আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন থাকিবই। অ'কে, এতিয়া চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা কি হয়? অ'কে, আমি অলপ আগতে চালোঁ যে টেঞ্জেনচিয়েল এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা কি হয়, সেইটো হৈছে a ইজ ইকুৱেল টু r টাইমছ আলফা। কিন্তু এতিয়া চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন যোনটো মই কৈ আছোঁ সেইটো এটা বেলেগ এক্সেলাৰেশ্যন হয়। এতিয়া চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? অ'কে, সেই বস্তুটো আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ। ডেৰিভেশ্যনটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে নহয়, ইউজুৱেলি নুসুধে। যদি সোধে তাৰমানে চিম্পলে হয়, চিমিলাৰ ট্ৰাইংগল চাব লাগে। কিন্তু যদি মানে পিয়ৰলি ফৰ্মুলাটো চাব বিচাৰা সেইটো হৈছেগৈ চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন হৈছেগৈ v² বা তাক ওমেগা স্কোৱাৰ r বুলিও লিখা হয়। v হৈছেগৈ টেঞ্জেনচিয়েল ভেল'চিটিৰ মেগনিটিউড, চ' v² ইজ ইকুৱেল টু, আৰু যদি সেই v যদি আমি লিখি দিওঁ আজ r ওমেগা হোল স্কোৱাৰ তেতিয়া তাৰ ফৰ্মুলা হৈ যাব ওমেগা স্কোৱাৰ r। এতিয়া তাৰ প্ৰুফটো চোৱা কেনেকৈ হয়। আমি যেতিয়া পজিশ্যন চেঞ্জ আমি ধৰিছোঁ যে ফ্ৰম a টু b এটা বডি যদি গৈছে এটা এংগল অফ এটা ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ r আৰু তাৰ এংগলটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ডেল্টা থিটা। ঠিক আছে, যেতিয়া সি a পইণ্টৰ পৰা b পইণ্টলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ অনলি বস্তু চেঞ্জ হৈ আছে তাৰ ডাইৰেকশ্যন। যদি আমি মেগনিটিউড অফ v যোনটো আছে আমি যদি ডাইৰেকশ্যনটো হিচাপত যদি আমি প্লট কৰোঁ তে এ ডি হৈছেগৈ সেই যোনটো ভেলচিটি যোনটো প্ৰথমফালে গৈ আছিলে আৰু বি ই হৈছেগৈ সেই যোনটো ভেলচিটি যোনটো বি পইণ্টত গৈ আছে। অ'কে, এতিয়া তাৰ মেগনিটিউড চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু তাৰ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈছে। কিমান এংগল দি চেঞ্জ হৈছে? ডেল্টা থিটা এংগল দি চেঞ্জ হৈছে। অ'কে, চ' আমি এটা কথা গম পাই গ'লোঁ যে ট্ৰাইংগল এ অ' বি, অ'কে, কেপিটেল এ কেপিটেল অ' কেপিটেল বি, আৰু এইটো হৈছেগৈ তোমাৰ যোনটো পজিশ্যন চেঞ্জ হয়। অ'কে, আৰু যোনটো ভেলচিটি ডায়েগ্ৰামৰ যোনটো পজিশ্যন চেঞ্জৰ ডায়েগ্ৰামটো হ'ব তাৰমানে অ' এ বি, তাৰমানে আগতে আছিলে অ' এ পিছত চেঞ্জ হৈ পেলাই হৈ গ'ল অ' বি। তে ট্ৰাইংগল এ অ' বি আৰু ট্ৰাইংগল এ অ' বি এইটো হৈছেগৈ ভেলচিটিৰ ডায়েগ্ৰাম। অ'কে, এই দুইটা ট্ৰাইংগলতে যোনটো এই মাজৰ এংগলটো আছে এংগল এ অ' বি আৰু এংগল এ অ' বি, ইয়াতে দুইটাৰে এংগলটো ছেম এমাউণ্টেদি চেঞ্জ হৈছে। চ' দুইটাৰে এংগলটো কি হ'ব? ডেল্টা থিটা হ'ব। অ'কে, আৰু চোৱা এই যোনটো ট্ৰাইংগলটো আছে স্মল এ স্মল অ' স্মল বি, ইয়াতে এ অ' আৰু অ' বি ইহঁত দুটাৰ মেগনিটিউড ছেম হয়। কাৰণ মই কৈছিলোঁ ভেলচিটিৰ যোনটো আছে টেঞ্জেনচিয়েল ভেলচিটি তাৰ মেগনিটিউডটো চেঞ্জ হোৱা নাই। গতিকে ট্ৰাইংগলৰ দুটা ছাইডৰ যোনটো মেগনিটিউড আছে সেই মেগনিটিউডৰ এমাউণ্টটো ছেম হ'ব। আৰু ট্ৰাইংগল এ অ' বি যোনটো আছে কেপিটেল, তাতে প্ৰথমতে আছিলে স্মল আৰ আৰু অ' বি যোনটো আছে তাতেও হৈছেগৈ স্মল আৰ। সেই দুইটা বস্তুতে যোনটো আছে ৰেডিয়াছ অফ দ্য চাৰ্কল সেইটো দুইটাতে একেই আছে। যদি সেই দুইটা বস্তুতে একে ধৰা বুলি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ যে এই ট্ৰাইংগলটো যোনটো আছে ইহঁত দুটাৰ দুটা ছাইড ইকুৱেল আৰু মাজৰ এংগলটো ইকুৱেল, আৰু এই ট্ৰাইংগলটোতো এই দুটা ছাইড ইকুৱেল আৰু মাজৰ এংগলটো এইটোৰ লগত ইকুৱেল হয়। তাৰমানে এই দুইটা যদি আমি ট্ৰাইংগল হিচাপে চাওঁ তাৰমানে এ বি যদি আমি চিধা লাইন হিচাপে ধৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এই দুটা ট্ৰাইংগল হ'বগৈ চিমিলাৰ। অ'কে, তাৰমানে তাৰ মানে যোনটো এ অ' আছে তাৰ লেংথ এই স্মল এৰ লগত ইকুৱেল নহ'বও পাৰে। কিন্তু কি হৈছেগৈ যদি আমি এই ট্ৰাইংগলটো চাপ'জ আৰু দূৰলৈ টানি দিলোঁ চিমিলাৰ ৰাখি পেলাই, তে এই ট্ৰাইংগলটো আৰু এই ট্ৰাইংগলটো একে ধৰণৰ হয়। ঠিক আছে, দেখাত একেই হয়। চ' চিমিলাৰ ট্ৰাইংগলৰ ল আছিলে যে আমি প্ৰপৰ্শ্যনেট ছাইড যদি লওঁ সেই দুইটা ইকুৱেল হ'ব। তাৰমানে আমি এ বি ডিভাইড কৰিছোঁ
AB এই যোনটো সিধা লাইনটো হ'ব জয়েন কৰা হেতু আমি ডিভাইড কৰো যদি এটো AB দি আৰু OA বাই OA যদি আমি কৰো তাৰমানে A লাইনটো বাই A লাইন যদি আমি ডিভাইড কৰো হে দুইটা ৰেশিও একে হ'ব এক্স্যাক্টলি একে হ'ব কাৰণ দুইটা ট্ৰায়াঙ্গল সিমিলাৰ হয় ওকে ওকে AB যোনটো আমি ধৰিছো আমি এটা আসলতে এই বস্তুটো এটা কার্ভ হয় ঠিক আছে আসলতে এটো এটা আর্ক হয় কিন্তু আমি আমাৰ ক্যালকুলেশনটোত আমি এটো সিধা লাইন হিচাপে ধৰো কিয় কাৰণ বস্তুটো চোৱা যেতিয়া এই ডেল্টা থিটা এংগলটো আমি যদি বহুত সৰু হিচাপে ধৰো হেতু কাৰণে আমি ডেল্টা থিটা হিচাপে লিখিছো ঠিক আছে আমি ডাইৰেক্ট থিটা লিখা নাই আমি ডেল্টা থিটা লিখিছো ডেল্টা থিটা মানে এটা বহুত সৰু এংগল এটা বহুত সৰু এংগলৰ কাৰণে কি হ'ব এই কার্ভ এই আর্কডাল থাকক বা এটা সিধা লাইন থাকক অলমোস্ট ইকুয়াল বুলিয়ে ধৰিব পাৰি ঠিক আছে নিজে বস্তুটো ভাবি চোৱা ইমাজিন কৰি চোৱা যে যদি এটা কার্ভ আছে আৰু যদি সেই এংগলটো বহুত ছুটি হয় তে এই কার্ভ দিয়া বা সিধা লাইন দিয়া দেখাত অলমোস্ট একে হ'ব মেজারমেন্টটো অলমোস্ট ইকুয়ালে হ'ব সো আমি এটো এটা অ্যাজাম্পশন ধৰিছো যে এই যোনটো সিধা লাইনটো আছে এই আর্কটোৰ সমান ইকুয়াল হ'ব কাৰণ আমি এটা বহুত সৰু এংগল ধৰিছো তে যেতিয়া আমি পালো AB by AB is equal to OA by OA তেতিয়া আমি পালো যে আমি লিখিব পাৰো যে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই v into dt কি হৈছেগে v by r কাৰণ চোৱা AB কি হয় AB ওকে তাৰমানে লিখিম যদি মই AB যদি বস্তুটো চাওঁ ইয়াতে কি হয় হেতু হৈছে a velocity আৰু a velocity টো ডিফাৰেন্স হয় তাৰমানে এটো হৈছেগে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি আৰু যোনটো ক্যাপিটাল AB লিখা আছে ক্যাপিটাল AB হেতু হৈছে এই ডিসটেন্সটো হি যিমান ট্রাভেল কৰিছে হয়নে আৰু হি কিমান ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিছে v into dt velocity into time ওকে কিমান ডিসটেন্স হি ট্রাভেল কৰিছে velocity into time সো আমি এই ক্যাপিটাল AB ৰ ঠাইত আমি লিখি দিলো v into dt আৰু স্মল ab ৰ ঠাইত আমি লিখি দিলো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি কাৰণ ভেক্টৰ ডায়াগ্ৰামটো চোৱা ab মানে হৈছে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি তে হেতু হবগে OA স্মল OA কি হয় স্মল OA হৈছে যোনটো টেনজেনশিয়াল ভেলোসিটিৰ ম্যাগনিটিউড ওকে হেতু আসলে এটোটো ভেলোসিটি ডায়াগ্ৰামটো হয় না ওকে সো স্মল OA হৈছেগে ভেলোসিটিৰ ম্যাগনিটিউড সো v আৰু ক্যাপিটাল OA হৈছেগে ৰেডিয়াস ওকে সো v by r OA এর ঠাইত আমি r লিখি দিলো আৰু স্মল OA এর ঠাইত আমি লিখি দিলো magnitude of tangential velocity so change in velocity by v dt হবগে v by r তে এই v টো আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে লৈ যাও তেতিয়ালে কি হৈ যাব change in velocity by in মানে dt amount of time is equal to v square by r আৰু change in velocity মই কৈছিলো centripetal acceleration is responsible for change in velocity হয় না মই কৈছিলো যে এই যে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি টো যে হৈ আছে ডাইৰেকশন চেঞ্জ টো যে হৈ আছে এটো হৈ আছে অকল সেন্ট্রিপিটাল এক্সেলাৰেশনৰ কাৰণে আৰু চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি পাৰ ইউনিট টাইমে হৈছেগে সেন্ট্রিপিটাল এক্সেলাৰেশন যোনটোৰ ভ্যালু আমি এই মাত্ৰ আমি পালো হৈছেগে আমি ডিৰাইভ কৰিলো এটো যে হেতু হৈছেগে v square by r v square by r আমি লিখিব পাৰো as omega square r okay এতিয়া সেন্ট্রিপিটাল এক্সেলাৰেশন সেন্ট্রিপিটাল and centrifugal force difference to কি so আমি যেতিয়া কনসিডাৰ কৰি আছিলো centripetal acceleration সদায় কি হ'ব so আগতে ইয়াৰ ডাইৰেকশন এফালে আছিল এতিয়া ইয়াৰ ডাইৰেকশন এফালে হৈ গ'ল ওকে মানে আগতে প্লাস y আছিল এতিয়া মানে সৰ্ট অফ এংগল টু মানে লেফট হ্যান্ড সাইড এটা আহি গ'ল so কি হৈছে যোনটো চেঞ্জ হৈ আছে তাৰমানে তুমি AB ভেক্টৰটো চোৱা যোনটো ডায়াগ্ৰামত আহি আছে তাৰ ডাইৰেকশনটো কোনফালে হয় তাৰ ডাইৰেকশনটো হৈছে লেফট হ্যান্ড সাইডে অলমোস্ট তলফালে ওকে তাৰমানে কি হৈ আছে বস্তুটো চেঞ্জ হৈ আছে টুৱাৰ্ডছ দা সেন্টাৰ ঠিক আছে ডাইৰেকশনটো এটো হয় না টুৱাৰ্ডছ দা সেন্টাৰ হৈ আছে ন তে যোনটো তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো যে সেন্ট্রিপিটাল এক্সেলাৰেশন যোনটো আছে তাৰ ডাইৰেকশন সদায় হয় টুৱাৰ্ডছ দা সেন্টাৰ ওকে এতিয়া এটা বডিৰ ওপৰত যদি এটা ফোর্স পৰি আছে টুৱাৰ্ডছ দা সেন্টাৰ আৰু যদি আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম ক্যালকুলেশনটো যদি আমি চাওঁ তাৰমানে এটা সাইডে যদি ফোর্স পৰি আছে ওকে তেতিয়ালে তাৰ হিটু সাইডে ফোর্স এটা পৰিব লাগিব কাৰণ যদি হি ৰ'পৰ লগত এটাচড আছে বা হি এই সাৰ্কলটোৰ লগত এটাচড আছে তে হি ইন ইচ পইণ্ট হি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব লাগিব ওকে
সো আমি কি কৰোঁ যে চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন যোনটো আছে সেইটো আমি জানো যে সঁচা হয়, কাৰণ চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন নহ'লে বস্তুটো চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মুভে নকৰিব। কিন্তু কথাটো হৈছে তাক সেই চাৰ্কলটোত ৰাখিবলৈ কাৰণে এটা ফ'ৰ্চে তাক বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব, এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চে তাক বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব। এতিয়া সেইটো ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ আমি কওঁ চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ। এতিয়া মনত ৰাখিবা চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চটো আচল হয়, কাৰণ চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণেহে এই এক্সিলাৰেশ্যন এই যোনটো অবজেক্টটো মানে চাৰ্কলত ঘূৰি আছে। কিন্তু চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চটো কি হয়, সেইটো এটা ইমেজিনেৰী ফ'ৰ্চ হয়, যে সি এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ। অ'কে, আৰু তাক আমি কনচিডাৰ কৰোঁ অনলি ফৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম এনালিচিছ, যাতে অবজেক্টটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহা বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' সেইটো হৈছেগৈ চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চৰ কথা, যে সেইটো এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ হয় আৰু তাক ৰিয়েকশ্যন দিয়া হয় উইথ ৰেচপেক্ট টু চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ। তে যদি সি এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ হয় তে অবভিয়াছলি একশ্যন ফ'ৰ্চ আৰু ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চৰ এমাউণ্ট ইকুৱেল হ'ব। তে চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ চোৱা, চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন কি আছিলে, চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলা আমি ইয়াৰে আগত পাইছিলোঁ ওমেগা স্কোৱাৰ আৰ। তে মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন হৈছেগৈ ফ'ৰ্চ, তে মাছ ইনটু চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন হৈছেগৈ চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ। অ'কে, আৰু এতিয়া যে চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চটো হ'ব সেইটো হৈছে ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ, আৰু একশ্যন আৰু ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চেছ আমি ইকুৱেল ধৰোঁ ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকোঁতে। চ' চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ আৰু চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চৰ সিহঁতৰ কি হ'ব, যোনটো ফৰ্মুলাটো আছে মেগনিটিউডটো ছেইম হ'ব। অ'কে, কিন্তু কি হ'ব চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চটো চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চৰ অপজিটত হ'ব। তাৰমানে চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ চোৱা ডাইৰেকশ্যন আছিলে টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ, চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব away from the center। ঠিক আছে, towards the center is the centripetal force, centrifugal force হ'ব away from the center। এতিয়া আমি যদি এটা বেলেগ এটা আমি টপিকত আহি আছোঁ, সেইটো হৈছেগৈ চাইক্লিষ্ট টাৰ্ণিং অন আ ফ্লেট ৰ'ড। মানে এইটো কমপ্লিটলি বেলেগ নহয়, এইটো চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনৰ লগতে ৰিলেটেড হয়, খালি ইয়াতে অলপ বেছি ৰেজলিউশ্যন, অলপ বেছি নৰ্মেল ফ'ৰ্চ, এইবিলাক চবৰ কথা আহিব। চ' চাইক্লিষ্ট টাৰ্ণিং অন আ ফ্লেট ৰ'ড, ইয়াৰ আমি কেলকুলেশ্যনখিনি চাবলৈ কাৰণে কি হ'ব চোৱা, যোনে যোনে চাইকেল চলাইছা সদায় মন কৰিছা যে যেতিয়াও তোমালোকে এটা টাৰ্ণিং ল'ব লাগে, ছাপ'জ তোমালোকে লেফ্ট ছাইডে টাৰ্ণিং ল'ব বিচাৰিছা, তো যেতিয়া তোমালোকে লেফ্ট ছাইডে টাৰ্ণিং ল'ব বিচাৰা সদায় দেখিবা যে তোমালোকে অকণ লেফ্ট ছাইডে হালি যাব লগা হয়। অ'কে, এটা লেফ্ট ছাইডে অলপ বেণ্ড কৰি যাব লগা হয়। যদি বেছি জোৰে টাৰ্ণিং লৈছা তে আৰু বেছি বেণ্ড কৰিব লাগে, হয়নে? সেইটো চাগে তোমালোকে মন কৰিছা। অ'কে, এতিয়া তাৰে ফিজিক্সটো কি হয় যে চোৱা, যেতিয়া তোমালোকে এটা টাৰ্ণ লৈ আছা, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ টাৰ্ণ যদি লোৱা চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ থাকিবই লাগিব, চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন থাকিবই লাগিব। অ'কে, কাৰণ চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যন থকাৰ কাৰণেহে সেই যোনটো ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জটো হৈ আছে অফ ভেলচিটি সেইটো হ'ব পাৰিছে। অ'কে, চ' যেতিয়া তোমালোকে এটা চাৰ্কুলাৰ এটা ফ্লেট ৰ'ডত যদি তোমালোকে এটা চাৰ্কুলাৰ টাৰ্ণিং ল'ব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তোমালোকে চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যনটো দিব লাগিব, তেতিয়াহে সি এটা চাৰ্কলত ঘূৰিব। অ'কে, তোমালোকে টাৰ্ণ ল'ব বিচাৰিছা যোনটো শ্বেপ, অ'কে, তোমালোকে টাৰ্ণ ল'ব বিচাৰিছা না, টাৰ্ণ মানে কি, তোমালোকে এটা চাৰ্কলত লেফ্ট ছাইডে ছাপ'জ যাব বিচাৰিছা, এতিয়া যদি তোমালোকে টাৰ্ণ লৈ পেলাই চাৰ্কল এটাত যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেণ্ট্ৰিপিটেল এক্সেলাৰেশ্যনটো দিব লাগিব। অ'কে, তাৰমানে তুমি চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চটো তোমালোকে দিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যদি অকল চলাই গৈ থাকা চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চটো আহিব ক'ৰ পৰা? অ'কে, মেজিকেলিটো প্ৰডিউচ হৈ নাযায়, বা ৰাস্তাটোৱেতো ঘপককৈ দি নিদিয়ে, তোমালোকে এটা এফৰ্ট দিব লাগিব। অ'কে, চ' কি হয় যে তোমালোকে নিজৰ বডি ৱেইটটো যোনটো আছে সেইটো এটা বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত লৈ যোৱা। অ'কে, তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া নৰ্মেল ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ নাথাকে তেতিয়া। অ'কে, মানে চোৱা কি হৈ আছে, যেতিয়া চিধা আছিলে তেতিয়া ডাইৰেক্ট চকাৰ ওপৰত পৰি আছিলে, অ'কে, আপছাইডে পৰি আছিলে, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে বেকা হৈ গ'লা তেতিয়া সদায় ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো পৰিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দি ছাৰ্ফেচ, হয়নে? যেতিয়া বেকা হৈ যোৱা তোমাৰ ছাৰ্ফেচ যোনটো লাগি আছিলে সেইটোতো বেকা হৈ গ'ল, সেইটো বেকা হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো সদায় পৰিব সেই ছাৰ্ফেচটোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। অ'কে, এতিয়া তুমি বেকা হৈ গ'লাৰ কাৰণে ছাৰ্ফেচটো বেকা হৈ গ'ল, ছাৰ্ফেচটো বেকা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটোও বেকা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো বেকা হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো আপছাইডে পৰি আছে। অ'কে, এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো আপছাইডে পৰিছে, তেতিয়া আৰ কছ থিটা। কিন্তু আৰু এটা ফ'ৰ্চ ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চৰ কম্প'নেণ্ট এতিয়া আৰ চাইন থিটা যোনটো আছে সেইটো
এফালে পৰি আছে আৰু এইটো ৰাইট হেণ্ড সাইডে কি মানে এই সাৰ্কেলটো তুমি মুভ কৰিব বিচাৰিছা ন এই সাৰ্কেলটো এই সাৰ্কেলটোৰ চেণ্টাৰৰ ফালে এটা ফোৰ্স তাৰ মানে এতিয়া পৰি গৈছে তাৰ মানে কি হ'ব এতিয়া সি এটা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স পাই আছে যোনটোৰ কাৰণে সি এতিয়া ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰি এই সাৰ্কেলটোত সি মুভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সদায় মই কৈছো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স এটা আসল ফোৰ্স ঠিক আছে সেন্ট্ৰিফিউগাল ফোৰ্সটো ইমাজিনাৰী ফোৰ্স the centripetal force এটা আসল ফোর্স এই ডাইৰেকশনটোত এতিয়া পৰি গৈছে কাৰণেহে এই সাৰ্কেলটোত এতিয়া মুভ কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে তে এটো হৈছে ৰেজল্যুশন অফ ফোৰ্সেস যোনটো মই প্ৰথম চেপ্টাৰত পঢ়াইছিলো ওকে তে সব প্ৰথমতে আগতে আছিলে কমপ্লিটলি ফোৰ্সাদে আছিলে কিন্তু বেন্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে থিটা এমাউন্ট দি বেন্ড হৈছে ওকে থিটা এমাউন্ট উইথ ভাৰ্টিকেল এংগল হৈ আছে এটোৰ লগত বেন্ড হৈছে তে যোনটো সাইডৰ লগত থিটা লাগি আছে এফালে হ'ব cos থিটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সাইড হ'বগে r sin থিটা সো r sin থিটাই হ'বগে সেন্ট্রিপিটাল যোনটো ফোর্স আছে তাৰ ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে r sin থিটা হৈছে এটা ফোর্সৰ কম্পোনেন্ট ন তে হেতু হ'বগে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সৰ ইকুৱেল যোনটো হৈছে m ওমেগা স্কয়াৰ r আৰু r cos থিটা কি হ'ব r cos থিটা হৈছে যোনটো weight of the bicycle যোনটো পৰি আছিলে হেতুৰ ইকুৱেল হ'ব ওকে এতিয়া কথা হ'ল যে আগৰ আমি কেছটো যোনটো চাইছিলো হেতু আছিলে এটা ফ্ল্যাট ৰাস্তা ওকে এতিয়া যদি আমি চাওঁ কিছুমান ৰাস্তা বনোৱা হয় ওকে কিছুমান ৰাস্তা বনোৱা হয় যাতে টাৰ্নিংটো সহজ হয় ওকে এতিয়া চানমাৰী ব্ৰিজ যদি গুৱাহাটীত কিছুমানে গৈছা চানমাৰী এটা এলেকা আছে তাতে এখন ব্ৰিজ এখন আছে আৰু যেতিয়া সেই ব্ৰিজখনৰ পৰা যেতিয়া নামি যোৱা যায় অনটো মানে চানমাৰী ৰোড কাছিলপুখুৰী ৰোড মই হেতু এক্সাম্পল দিছো কাৰণ যোনে গুৱাহাটী গৈছা হেতু দেখিছা দে এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ জায়গাত নাই বেলেগ জায়গাতো থাকিব চাগে কিন্তু মই এটলিষ্ট মই বৰপেটাত তেনেকুৱা দেখা নাই কিন্তু গুৱাহাটীত চানমাৰী ব্ৰিজত মই দেখিছো ওকে সো হেতু এটা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল ওকে এতিয়া বেংকিং অৰ সুপাৰ এলিভেশন মানে হৈছে যেতিয়া আমি সাৰ্কুলাৰ মোশনটো এটা বডি যে ল'ব বিচাৰিছে আমি যেতিয়া বডিটোক এসিস্ট কৰো যাতে সাৰ্কুলাৰ মোশনটো বেছি সহজভাৱে ল'ব পাৰে কাৰণ সাৰ্কুলাৰ মোশন ল'বলৈ কাৰণে মই আগৰ কেছটো দেখাইছিলো তোমাৰ এটা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স এটা লাগিব ওকে তে এতিয়া কথাটো হৈছে যদি সেই সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো যদি ৰাস্তাটোৰ এংগলৰ সহায়ত যদি আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সাৰ্কেল টাৰ্নিং লোৱাটো বেছি সহজ হ'ব হয়নে কাৰণ আলটিমেটলি কথাটো কি হয় তুমি টাৰ্ন ল'বলৈ কাৰণে তোমাৰ এটা সাৰ্কুলাৰ এটা ৰেডিয়াছ থাকিব আৰু তাৰ এটা সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স থাকিব তে সেই সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো তুমি নিজৰ বডি দি দিয়া আনে মানে তোমাৰ বডি বেন্ড কৰিবলৈ তুমি ৰিঅ্যাকশন ফোৰ্সটো বেন্ড কৰি দিয়া বা তুমি গোটেই ৰাস্তাটোৱে বেন্ড কৰিবলৈ যদি তুমি ৰিঅ্যাকশন ফোৰ্সটো বেন্ড কৰি পেলাই দিয়া তেতিয়া হ'লেও টাৰ্ন ল'বলৈ কাৰণে বেছি সহজ হৈ যায় কাৰণ তেতিয়া ৰাস্তাটোৰ এংগলে টাৰ্নিংটো সাপোৰ্ট কৰি আছে ওকে সো চোৱা তে আমি কি কৰো এই যোনটো এটা ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা ইয়াত আমি কি কৰিছো আমি গোটেই ৰাস্তাটোৱে বেন্ড কৰি দিছো বাই এন এংগল থিটা সো থিটা দি বেন্ড কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে সো এটা নৰ্মেল ফোৰ্স আছিলে আগতে সিধা ডাইৰেকশনত পৰিলহেতেন যদি ৰাস্তাটো ফ্ল্যাট থাকিলহেতেন কিন্তু এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো বেকা হৈ গৈছে যেতিয়া তাৰ নৰ্মেল ফোৰ্সটো বেকা হৈ গৈছে বেকা হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল এটা পৰি আছে n cos থিটা এটা পৰি আছে n sin থিটা তাৰ মানে এতিয়া সি যদি সাৰ্কেলৰ চেন্টাৰটো যদি এতিয়া লেফট সাইডে আছে সি লেফট সাইডে চেন্টাৰ থাকি পেলাই এটা সাৰ্কেলত সি মুভ কৰিবলৈ সি পাৰিব ওকে সো n sin থিটা যোনটো কম্পোনেন্ট আছে হেতু হৈছেগে সেন্ট্ৰিপিটাল এক্সেলাৰেশনৰ কম্পোনেন্ট এতিয়া আৰু এটা বস্তু আছে হেতু হৈছে ফ্ৰিকশন যদি এই সাৰফেসটো ফ্ৰিকশনো পৰি আছে ওকে তে ফ্ৰিকশন পৰি থকাৰ কাৰণে এতিয়া ফ্ৰিকশনৰ এটা কোনটো এংগলত পৰিছে থিটা এংগলত পৰি আছে তে এটা ফ্ৰিকশনৰ কাৰণে এতিয়া কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ডিভিজন হ'ব তে এটা হ'ব f cos থিটা আৰু এটা হ'ব f sin থিটা ওকে সো এতিয়া কি হ'ব যোনটো f cos থিটা আৰু n sin থিটা হে দুইটাই এসিস্ট কৰিব ইন সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স দিয়াত ওকে সো হেতু কাৰণে কৈছো মই f cos থিটা প্লাস n sin থিটা ওকে এই দুইটা ফোৰ্সে মিলিপ্লাই দি আছে সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স আৰু n cos থিটা আপৰ ডাইৰেকশনত আছে f sin থিটা আৰু mg হৈছে তলৰ ডাইৰেকশনত সো n cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু f sin থিটা প্লাস mg ওকে এতিয়া
যেতিয়া ফ্ল্যাট ৰোডত এটা ভেহিকলে যদি টাৰ্ণ কৰিব বিচাৰে তে এটা দুটা প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে এক্সট্ৰা সেইটো হৈছেগে অভাৰ টাৰ্ণিং আৰু স্কিডিং বা সাইড স্লিপ এতিয়া কি হৈছেগে যেতিয়া তোমাৰ চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চটো যদি পৰি আছে কেতিয়াবা কি হৈ যায় যদি বহুত বেছি ভেলচিটি যেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া কি হ'বগে ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ হয়নে চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলা ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ যদি ভি বহুত বেছি হৈ যায় তে চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চটো বহুত বেছি হৈ যাব এতিয়া চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চটো যদি ইমান বেছি হৈ গ'ল যে ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চে গাড়ীটোক মানে ৰখাই ৰাখিব নোৱাৰিলে এটা টাম্বলিং মোমেণ্ট এটা আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গোটেই গাড়ীটো এবাউট এ চেণ্টাৰ অফ মাছ মানে এটা চকাত যোনটো আছে ভিতৰৰ চকাটোৰ এবাউট সি টাৰ্ণ হৈ যাব তে সেই বস্তুটোকে কোৱা হয় অভাৰ টাৰ্ণিং সেইটো হয় যেতিয়া তুমি বহুত বেছি ভেলচিটিত যেতিয়া মুভ কৰা হয় অ'কে এই বস্তুটো প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পলতো কিছুমান গাড়ীত একচুৱেলি মানে ইণ্টাৰনেটতে চাব পাৰিব চাগে অভাৰ টাৰ্ণিং কেতিয়া হৈ যায় অভাৰ টাৰ্ণিং মানে ইন দিছ কেছ মানে হৈছে যে যদি গাড়ীটোত ইমান বেছি চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চ পৰিলে যে সি ঘূৰি গৈ পেলাই সি এটা চকাৰ ওপৰত গুচি গ'ল আৰু সি এতিয়া এটা চকাৰ ওপৰত টাৰ্ণিং লৈ আছে এইটো হৈছে কি যে চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চ ইমান বেছি হৈ যায় যে ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চে তাক আৰু তলত ৰাখিব নোৱাৰে ঠিক আছে বা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো এতিয়া জিৰ' হৈ যাব অ'কে তেতিয়া তাৰমানে হৈছে মেক্সিমাম পচিবল এটা ভেলচিটি ফৰ্মুলা থাকিব তে সেই মেক্সিমাম তাৰ ডেৰাইভেশ্যনটো মই নেদেখাওঁ এইটো অকণ বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যায় চ' তোমালোকে জাষ্ট এই ফৰ্মুলাটো জানি থৈ দিয়া যে মেক্সিমাম ভেলচিটি টু এভইড অভাৰ টাৰ্ণিং হৈছেগৈ ৰুট অফ GRA/2H জি হৈছেগৈ 9.81 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ আৰ হৈছেগৈ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ যোনটো চাৰ্কুলাৰ ৰেডিয়াছটো হয় এ হৈছেগৈ যোনটো ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য হুইলছ অ'কে এ মানে এক্সিলাৰেশ্যন নহয় দেই এ মানে হৈছে ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য হুইলছ এই যোনটো দুটা চকা আছে ইহঁতৰ মাজত যোনটো ডিষ্টেঞ্চ হ'ব সেইটোক আমি এ হিচাপে ধৰিছোঁ অ'কে ডিভাইডেড বাই 2H এতিয়া H হৈছেগৈ এই যোনটো এই গাড়ীখনৰ যোনটো চেণ্টাৰ অফ মাছ কিমান হাইটত থাকিব ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড সেইটো হৈছেগৈ H চ' ৰুট অফ GRA/2H হৈছেগৈ মেক্সিমাম ভেলচিটি টু এভইড অভাৰ টাৰ্ণিং অ'কে মনত ৰাখিবা এ হৈছে ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য হুইলছ অ'কে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এফেক্ট হৈছেগৈ স্কিডিং বা ছাইড শ্লিপ এইটোও হয় যেতিয়া তোমাৰ চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চটো বহুত বেছি হৈ যায় যে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চে তাক আৰু ধৰি ৰাখিব পৰা নাই অ'কে আৰু সি শ্লিপ হ'ব ধৰে অ'কে চ' সেইটোও হ'ব যে বহুত বেছি এতিয়া চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চটো বাঢ়ি যায় অ'কে চ' তেতিয়া কি হয় যে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটোৱে গাড়ীখনক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই আৰু সি ভিতৰৰ ছাইডে শ্লিপ কৰিব ধৰে অ'কে চ' তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ যোনটো ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে হয় নাও মেক্সিমাম ভেলচিটি টু এভইড স্কিডিং যোনটো হয় সেইটোৰ ফৰ্মুলাটো আৰু চিম্পল হয় জাষ্ট ৰুট অফ মিউ জি আৰ অ'কে মিউ হৈছেগৈ কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন জি হৈছেগৈ 9.81 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ আৰু আৰ হৈছেগৈ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ অফ দ্য চাৰ্কল ঠিক আছে অ'কে চ' মনত ৰাখিবা অভাৰ টাৰ্ণিং হয় কাৰণ ৱেট অফ দ্য ভেহিকলৰ কাৰণে মানে আৰু থাকিব পৰা নাই ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো জিৰ' হৈ যাব চেন্ট্ৰিপিটাল ফ'ৰ্চটো বহুত বেছি হ'লে আৰু তেতিয়া গাড়ীটো অভাৰ টাৰ্ণ কৰিব আৰু স্কিডিং হয় যেতিয়া ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো এনাফ নহয় যাতে মানে গাড়ীটো মানে চিধা ৰাস্তাত ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সি বাহিৰৰ ছাইডে শ্লিপ কৰিব ধৰে অ'কে সেইটো হৈছে স্কিডিং এতিয়া আমি এটা বেলেগ টপিকলৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া অ'কে বেলেগ মানে এইটো আচলতে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনৰ লগতে ৰিলেটেড হয় কিন্তু মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া মই আচলতে ক্লাছতো শিকাইছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে ক্লাছত শিকোৱাতকৈ মানে মই যদি আৰু এটা ডিটেইলত অলপ এক্সপ্লেনেশ্যন দিওঁ তে কিছুমানে এইটো ইমান ভালকৈ মনত নাৰাখিবও পাৰে তে মই কৈ দিওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই এইটো কৈ আছোঁ তে মই যোনটো ক্লাছত যেনেকৈ কৈছিলোঁ মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হৈছেগৈ সি ইনাৰ্চিয়া অফ ৰ'টেশ্যন অফ এ বডি মেজাৰ কৰে তে সেইটোৰ ইকুইভেলেণ্ট হয় যেনেকৈ মাছ মেজাৰ কৰে লিনিয়াৰ মোশ্যনৰ ইনাৰ্চিয়া তেনেকৈ মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া মেজাৰ কৰে ৰ'টেশ্যন ইনাৰ্চিয়া অফ এ বডি তে লিনিয়াৰ মোশ্যনত আছিলে ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন আৰু এংগুলাৰ মোশ্যনত হৈছে টৰ্ক ইজ ইকুৱেল টু মুভমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ইনটু এংগুলাৰ এক্সিলাৰেশ্যন
ইয়াতে a ৰ ঠাইত আলফা আহিলে, m ৰ ঠাইত i আহিলে আৰু f ৰ ঠাইত t আহিছে ওকে তে i কাম কৰিছে মাছৰ নিচিনা মানে তাৰ কাম হয় এক্স্যাক্টলি ইকুৱেল নহয় দেই বস্তুটো এইটো বেলেগ হয় কিন্তু ইকুইভেলেন্ট ধৰিব পৰা মাছৰ লগত এতিয়া নেক্সট যদি আমি ইউনিট কম্পেয়াৰ কৰোঁ ইউনিট হ'ব মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ কেজি পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ কিন্তু এইটো হ'ব লাগিব ফৰ এ 3D বডি যাৰ মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে তাক আমি ধৰো কেজি মিটাৰ স্কয়াৰ কিন্তু যেতিয়া আমি এটা প্লেন এৰিয়া ধৰি আছো এটা এক্সট্ৰিমলি থিন প্লেন এৰিয়া যদি আমি ধৰি আছো তাতে মাছৰ ঠাইত কি কাম কৰি আছে এৰিয়াই কাম কৰি আছে হয়নে মই এইটো ডেৰাইভেশ্যন অফ চেন্ট্ৰইড আৰু ডেৰাইভেশ্যন অফ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি আমি সেইটো ক্যালকুলেশনতো মই দেখাইছিলো এই বস্তুটো তেনেকে হৈছে তোমাৰ 2D বডিৰ কেছত কি হ'ব কেজিৰ ঠাইত আহি যাব মিটাৰ স্কয়াৰ সো তাৰ ইউনিট হৈ যাব মিটাৰ স্কয়াৰ ইনটু মিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে মিটাৰ টু দি পাৱাৰ 4 okay so next general formula for moment of inertia কি হৈছে হেতু হৈছেগে m into r square কিন্তু এটো হৈছেগে জেনাৰেল ফৰ্মুলা আৰু এটো হৈছে ফৰ এ পইণ্ট বডি বা এ জেনাৰেল যদি আমি ইনফিনিটেসিমেলি স্মল বডি এটা যদি আমি চাবলৈ চাওঁ তে হেতুৰ কাৰণে হৈছে ফৰ্মুলা m into r square তে হেতুক আমি কওঁ যে মাস মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কাৰণ আমি এটা মাস কনসিডাৰ কৰিছো ইনটু ডিসটেন্স স্কয়াৰ ওকে তে এটো হ'বগে ইউনিট কি হ'ব ইয়াৰ কেজি ইনটু মিটাৰ স্কয়াৰ তে এটো হ'ব মাস মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আৰু এটো হ'ব 3D বডিৰ কাৰণে তে 2D বডিৰ কাৰণে কি হ'ব আমি মাছৰ ঠাইত আমি এৰিয়া লৈ আনিম তে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হ'বগে এৰিয়া ইনটু r স্কয়াৰ এৰিয়া ইনটু ডিসটেন্স স্কয়াৰ আৰু হেতু আমি কম যে এৰিয়া মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ওকে তাক আমি কম এৰিয়া মোমেন্ট অফ inertia area into distance square okay next এতিয়া হ'ব যে common mass center of মানে common mass moment of inertia কি আছে okay mass moment of inertia মানে 3D bodies okay যোনবিলাক solid bodies আছে তাৰ মানে solid sphere বা hollow sphere এইবিলাক সব হৈছে 3D bodies okay rectangular box এটা 3D body হয় rectangular plate যদি আমি এটা certain thickness ধৰো তেতিয়া হলেও ই এটা 3D body হয় যদি আমি thickness ধৰো তেতিয়া হলে তেনেকে solid cylinder হয় so half into mr square তেনেকে আমি যদি এটা extremely thin যদি wall থাকা আমি এটা hollow cylinder ধৰো তে হেতু হ'বগে এটা ৰিঙৰ নিচিনা তাৰ 2D বডিটো ৰিং হয় ওকে যদি আমি এটা solid cylinder ধৰিছো তাৰ 2D বডি হৈছেগে এটা plate ওকে কিন্তু ring with mass হয় দে ইয়াতে ring আছে with mass যদি মানে কৈ দিয়া যে ring of mass m and radius r তেতিয়া হলে তাৰ moment of inertia কি হয় তেতিয়া তাৰ moment of inertia about axis কোনটো আছে চাব লাগিব যদি about z axis হয় তেতিয়া হলে mr square তে যেনেকে এটা মানে circular plate যদি ধৰা যে কৈ দিয়া যে a plate of mass m and radius r তাৰ moment of inertia কিমান হয় তেতিয়া হলে হেতু হ'ব half mr square okay এটো 1/4 আৰু half mr square কেনেকে হল হেতু আমি পিছত চাম অলপ পিছত আমি চাই আছো ওকে তে হেতু আসলে 3D বডিৰ কাৰণে এটো হৈছে 2D বডিৰ কাৰণে যে ইউজুৱেলি তোমালোকৰ 2D বডিৰে আহিব দে এক্সামত যদি আহে ইউজুৱেলি 2D বডিৰ কাৰণে আহে তে ৰেক্টেংগুলাৰ কাৰণে হৈছে ix তাৰ মানে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এবাউট x axis হেতু হৈছেগে bh^12 চোৱা যোনটো তোমালোকৰ তাৰ মানে যোনটো সাইড পারপেন্ডিকুলাৰ টু এক্সিস থাকিব ইয়াতে x axis টো হৈছে যোনটোৰ এবাউট জুখিব লাগে তাৰ পারপেন্ডিকুলাৰ সাইড কোনটো হয় h হয় ঠিক আছে যোনটো পারপেন্ডিকুলাৰ সাইড থাকিব হেতু কিউব হ'ব ঠিক আছে হেতু খনাই মনত ৰাখিব সো bh^12 তেনেকে iy কি হ'ব এবাউট y axis যদি আমি মেজার কৰো তেতিয়া হলে b হৈছে পারপেন্ডিকুলাৰ সাইড টু y তেতিয়া হলে হ'ব hb^12 ওকে হেতু হ'ব iy তেনেকে through the center of mass যদি গৈ আছে এটা through the centroid center of mass নহয় এটো এটা 2D body হয় so centroid হ'ব through the centroid of triangle যদি গৈ আছে এটা axis আৰু তাৰ x axis ৰ about আমি moment of inertia টো চাব বিচাৰিছো তে হেতু হ'বগে bh^36 আৰু circle এটাৰ কাৰণে x ধৰা বা y ধৰা সবতে symmetrically হয় গটিকে তাক আমি ধৰিম pi d to the power 4/64 বা pi r to the power 4/4 usually pi d to the power 4/64 এ তাক মানে usually এটো এক্সপ্ৰেশনকে ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে যদিও এটো একে হয় কিন্তু ইয়াক বেছিকে কোৱা হয় ঠিক আছে কাৰণ ডায়ামিটাৰ মেজার কৰিব সহজ হয় সো ৰিক্যাপ কৰিবলৈ ৰেক্টেংগুলাৰ হৈছে ix হৈছেগে
BH cube by 12 ট্ৰায়াঙ্গলৰ হৈছে বেছৰ লগত প্যাৰালেল হয় ওকে সো h ৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় তাৰমানে BH cube by 36 আৰু ট্ৰায়াঙ্গলৰ কাৰণে হৈছে pi d to the power 4 by 64 এতিয়া দুটা থিওৰেম আছে এছ'চিয়েটেড উইথ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ ক্যালকুলেশন হেতু হৈছে এটা হৈছে প্যাৰালেল এক্সিছ থিওৰেম আৰু এটা হৈছে পাৰপেন্ডিকুলাৰ এক্সিছ থিওৰেম তে প্যাৰালেল এক্সিছ থিওৰেম কি হয় যে ইয়াতে আমি যদি চাইছো যে দুটা এক্সিছ যদি আছে আমি যদি চাব লাগে ৰোটেশন হৈ আছে এবাউট সেন্টাৰ অফ মাস হৈ থকা নাই যদি এবাউট a এক্সিছটো হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া চাব লাগে এবাউট a এক্সিছটো ওকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি আগতে যোনবিলাক ফৰ্মুলা পাইছো চোৱা সেইবিলাক আমি সদায় পাইছো এবাউট সেন্টাৰ অফ মাস ওকে ই পাস কৰি আছে থ্ৰু সেন্টাৰ অফ মাস ইউ পাস কৰি আছে থ্ৰু সেন্টাৰ অফ মাস ইহত দুটা পাস কৰি আছে থ্ৰু সেন্টাৰ অফ মাস তে কি হ'ব আমাৰ তাতে ইউজুৱেলি ICM ৰ যোনটো ফৰ্মুলাটো আছে হেতুৰ ফৰ্মুলা সদায় থাকিবই কিন্তু আমাক I about CM তো নালাগে আমাক লাগে I about A axis তো হে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যোনটো ফৰ্মুলাটো আছে উলিয়াবলৈ কাৰণে হেতু হৈছেগে ICM plus M into H square M হৈছেগে mass of the body আৰু H হৈছেগে সেই দুটা এক্সিছৰ মাজত যোনটো ডিসটেন্স হয় কিন্তু এই দুইটা এক্সিছ প্যাৰালেল হ'ব লাগিব ওকে হেতু কাৰণে হৈছে প্যাৰালেল এক্সিছ থিওৰেম ওকে সো সেই যোনটো I যোনটো আমাক লাগে হেতু হ'বগে ICM about I about center of mass plus M into H square H হৈছেগে distance between the axis আৰু M হৈছেগে mass of the body 2D body কাৰণে কি হ'ব কাৰণ তাতে আমি সদায় চাম যে আমি এৰিয়াটো চাম সো এৰিয়া into H square হ'বগে তাৰ যোনটো MH square ঠাইত আহিব AH square আৰু ICM তো আমি ইউজুৱেলি ফৰ্মুলাৰ পৰা গম পাম তাৰমানে যদি ৰেক্টেংগল থাকে তেতিয়াহ'লে BH cube by 12 যদি সাৰ্কেল থাকে তেতিয়াহ'লে pi d to the power 4 by 64 plus A into H square ওকে এতিয়া পাৰপেন্ডিকুলাৰ এক্সিছ থিওৰেম বুলি এটা বস্তু থাকে তে হেতু এতিয়া ৰিঙৰ এক্সাম্পলটোৱে মই ইয়াতে দেখাইছো ওকে তে পাৰপেন্ডিকুলাৰ এক্সিছ থিওৰেমে কি কথা কয় যে যদি আমি z এক্সিছৰ এবাউট আমি উলিয়াব বিচাৰো তে কি হ'ব z এক্সিছৰটো ইকুৱেল হ'ব ix plus iy ওকে তাৰমানে কি যেতিয়া আমি দুটা মিউচুৱেলি পাৰপেন্ডিকুলাৰ এক্সিছ আমি লৈ আছো ওকে মানে x আৰু y লৈ আছো ইন দা প্লেন অফ দা মানে ইন অফ আ প্লেন বডি তাৰ প্লেনৰ ভিতৰত আছে ওকে তে হেতু হ'ব সদায় তাৰ যোনটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ আছে বডিটোৰ তাৰ লগত ইকুৱেল তাৰ মানে দুইটাৰে সাম হ'বগে পাৰপেন্ডিকুলাৰ বডিটোৰ লগত ইকুৱেল মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো সদায় ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অকল 2D বডিৰ কাৰণে ঠিক আছে এটো 3D বডিৰ কাৰণে ভ্যালিড নহয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ এক্সিছ থিওৰেম 3D বডিৰ কাৰণে ভ্যালিড নহয় অকল 2D বডিৰ কাৰণে ভ্যালিড হয় 2D বডিটো কেনেকুৱা হ'ব যে যদি যোনটো এই বডিটো এটা প্লেনত আছে ন এটো এটা সাৰ্কেল আছিল এটো এটা প্লেনত আছে তে দুটা এক্সিছ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ পেলাই যদি সেই প্লেনটোত থাকে সেই দুটাৰ সাম ইকুৱেল হ'ব a z ৰ লগত ওকে তাৰমানে ix আৰু iy যদি আমি সামেশন কৰো মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া গিটা তে হেতুহে হ'ব z ৰ লগত ইকুৱেল ঠিক আছে মনত ৰাখিবা প্লেনত থাকা গিটাৰহে আমি সামেশন কৰিছো ঠিক আছে আৰু সেই দুটা পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সেই দুটাৰ সাম ইকুৱেল টু থাৰ্ড যোনটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু দি এৰিয়া আছে তাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব আৰু এটা আমি কৰো ফৰ 2D bodies only সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট যদি আমি চাওঁ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া অফ কম্পোজিট বডিজ কম্পোজিট বডি মানে হৈছে যেতিয়া আমি দুটা বডি এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰি পেলাই বা দুটাতকৈ বেছি বডি যেতিয়া আমি এড আৰু বা সাবট্ৰেক্ট কৰি পেলাই আমি এটা টোটাল শেপ বনাওঁ তে সেই দুটা বডি 2D হ'ব পাৰে 3D হ'ব পাৰে কিন্তু আমি 2D ৰ এক্সাম্পল কেইটামান চাম এতিয়া যেনেকৈ আমি মাছ এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰোঁ অফ আ বডি তেনেকৈ আমি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰিম খালি কথাটো হৈছে যে যোনটো এক্সিছৰ এবাউট ৰোটেশন কৰিব হেতুৰ এক্সিছৰ এবাউটত প্ৰথমতে আমি উলাই লম মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি যদি দুটা বডি জোৰা লগাই পেলাই হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এড কৰিম আৰু যদি এটা বডিৰ পৰা সিটো বডি ৰিমুভ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া সাবট্ৰেক্ট কৰিম সো যোনটো এক্সাম্পল এতিয়া প্ৰথমতে চাইছা তাতে দিয়া আছে এটা স্কোয়াৰ 100 into 100 আৰু এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল দিয়া আছে 50 বেস 50 হাইট তে হেতুৰ এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া
টোটেল শ্বেপটো তে আমাক কোনটো এক্সিছৰ এবাউট উলিয়াব দিছে সেইটো হৈছে এবাউট দ্য y axis যোনটো হৈছে red axis in the middle তাৰমানে a axis ওকে a axisটোৰ এবাউটত আমাক উলিয়াব দিছে red axis মানে কোনটো red y axis মানে a যোনটো চেণ্টাৰৰ পৰা ওপৰলৈ যোনটো লোৱা হয় সেইটো হৈছে red y axis okay so about this axis আমি উলিয়াব লাগে so first of all আমি square to ল'ম as body 1 আৰু আমি triangle to ল'ম as body 2 so body 1 ৰ কাৰণে ICM1 for rectangle কি আছিলে bh cube by 12 ইয়াতে b আৰু h দুইটা ইকুৱেল হয় 100 ৰ লগত so 100 to the power 4 divided by 12 হ'ব আৰু হেতু হ'বগে ইকুৱেল টু 8.34 into 10 to the power 6 millimeter to the power 4 কিন্তু ICM2 for body 2 কি হ'ব bh cube by 36 আছিলে ফৰ্মুলাটো ওকে ইয়াতে কি আছে ব্ৰেথ আৰু হাইট দুইটা ইকুৱেল হয় 50 হয় ওকে আমাক লাগে আমি উলাই আছো সদায় আমি ICM2 যে আমি উলাই আছো এই ট্ৰায়াঙ্গলৰ চেণ্টাৰৰ মাছ তাৰমানে এইখিনি পইণ্ট মানত হ'ব হেটোৰ এবাউট যোনটো y axis যোনটো আছে হেটোৰ এবাউটত আমি তাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্शिয়াটো উলিয়াই আছো সো হেটো আছিল ফৰ্মুলা bh cube by 36 তে bh cube by 36 বেস মানে যেতিয়া আমি এনেকে যে আমি এক্সিসটো ধৰিম তেতিয়া বেস হৈ যাব a y axis ওকে আৰু a x axis টো হৈ যাবগে এইখিনি যোনটো লেংথ আছে এটো হৈ যাবগে তাৰ h okay so b h cube by 36 in this case b and h equal হয় so 50 to the power 4 divided by 36 okay আৰু তাৰ ভ্যালু আমি পাম 1.74 to 10 to the power 5 okay so এতিয়া আমি যদি iy1 উলাব বিচাৰো তাৰমানে যোনটো body 1 or required axis or about moment of inertia কি হয় okay the first of all সব আমি y axis or about উলাই আছো কাৰণ আমি এটা parallel axis থিওৰাম লগাম কিন্তু কি হ'ব so as যোনটো ইয়াৰ parallel axis থিওৰাম যদি লগাব যোৱা about this y axis বস্তুটো কি হ'ব যে ICM1 ৰ যোনটো আছে y okay আৰু তাৰ যোনটো required final axis যোনটো আছে সেই দুইটাৰে দুইটা কোইনসাইড কৰে ওকে তাৰমানে body 1 or ICM1 axis টো হৈছেগে এটো আৰু ফাইনাল axis টো হৈছেগে এটো সো তাৰমানে কি হৈছে আমি যে parallel axis থিওৰাম লগাব যাম তাৰ h হ'বগে 0 কাৰণ দুইটা সেম axis ওকে সো তেতিয়া কি হ'ব অকল iy1 টো অকল থাকিব ICM1 কিন্তু iy2 ৰ কাৰণে ষ্টৰিটো বেলেগ হ'ব ওকে এটা কি হ'ব ICM2 টো আমি উলিয়াইছো ইয়াতে কিন্তু আমাক লাগে ফাইনাল এক্সিস ইয়াতে ওকে সো আমি কি কৰিম a যোনটো ICM2 টো আমি পালো আৰু y টোৰ এবাউট আমি উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি লগাম এটো দুইটা y এক্সিস হয় সো দুইটা প্যাৰালাল হয় সো আমি প্যাৰালাল এক্সিস থিওৰাম লগাম parallel axis থিওৰাম ICM2 plus a h square a এটো হৈছেগে ICM2 আৰু এটো হৈছেগে area half into base into height into 200/3 whole square so 200/3 আমি কিয় লিখিলো কাৰণ সোয়া h টো হৈছেগে 50 plus 50/3 তাৰমানে 200/3 50 আগতে আছিলে প্লাস আমি চেন্ট্ৰলৰ হাইট জানো ফৰ আ ট্ৰায়াঙ্গল হেতু হ'বগে 50/3 তাৰমানে a 52 divided by 3 okay এটো যোনটো 50 আছে হেতু divided by 3 so 50 plus 50/3 হেতু হ'বগে ডিসটেন্স okay আৰু হেতু হ'বগে h so half into base into height into 200/3 whole square তে এটো দি আমি পাই গলো iy2 আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিম iy ফাইনাল উলিয়াম আৰু কাৰণ দুইটা বডি এড হৈ আছে বডি 1 আৰু বডি 2 এড হৈ আছে সো আমি iy1 আৰু iy2 আমি এড কৰিলো ডাইৰেক্টলি কাৰণ সো আমি মই কৈছিলো আগতেও যে আমি সদায় ৰিকোয়াৰ্ড এক্সেস যোনটো আছে about that আমি সদায় উলিয়াই আছো আৰু যেতিয়া আমি সেই about that required access যেতিয়া আমি উলিয়াই লম তাতে আমি add বা subtract কৰিম সো ইয়াতে দুইটা বডি এড হৈ আছে সো আমি সেই দুইটা moment of inertia add কৰি দিলো ওকে এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো চাম হেতু হৈছেগে যে যেতিয়া আমি body 2 আমি body 1 ৰ পৰা ৰিমুভ কৰিছো ওকে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটোত আমি body 2 আৰু body 1 এড কৰিছিলো ইয়াতে আমি body 2 ৰিমুভ কৰিছো from body 1 okay body 2 মানে হৈছেগে
যোনটো A triangle টো আছে that is body 2 তাৰমানে 50 into 50 যোনটো triangle আছে এইটো হৈছে body 2 আৰু body 1 আছে কি 100 into 100 যোনটো A square টো আছে আকৌ আমি উলিয়াম about the red y axis okay so ইয়াতে কি হ'ব আমি একে let us take the square as body 1 and triangle as body 2 here body 2 is removed from body 1 আমি আকৌ ICM 1 for body 1 উলিয়ালো bh cube by 12 so 100 to the power 4 divided by 12 আৰু ICM 2 for body 2 again bh cube by 36 এতিয়া so আমি ICM 1 আমি যোনটো উলিয়াইছো about this আমি উলিয়াইছো okay আৰু ICM 2 আমি উলিয়াইছো about this axis okay এতিয়া আমি দুইটা বস্তু উলিয়াই ললো about center of mass okay 50 to the power 4 by 36 কারণ b আৰু h দুটা ইকুয়াল হয় আৰু এটো হৈছে ইকুয়াল টু 50 so 50 to the power 4 divided by 36 এটা হবে 1.74 10 to the power 5 millimeter to the power 4 এটা iy1 উলিয়াবলৈ কাৰণে আকৌ সোৱা iy1 আৰু icm1 দুটা সেম এক্সিসৰ এবাউট হৈ আছে so আমি h আকৌ লিখিম 0 so iy1 আৰু icm1 ইকুয়াল হ'ব iy2 ৰ কাৰণে আকৌ ষ্টৰিটো অকন বেলেগ হ'ব আমি সোৱা ইয়াতে icm2 আমি উলিয়াই থৈছো আগতে এৰিয়াও আমি জানো হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট কিন্তু এতিয়া কি হৈছে কে h যোনটো আছে হেতু চেঞ্জ হ'ব h হ'বগে 50 minus a যোনটো হাইটটো আছে সেন্ট্ৰয়ডৰ হেতু হ'ব so 50 minus 50 by 3 কাৰণ আমাক লাগে এটো ডিসটেন্স হয়নে a যোনটো সেন্ট্ৰয়ডটো যদি ইয়াতে এক্সিসত আছে তে আমাক লাগে এটো ডিসটেন্স হৈছে 50 minus 50 by 3 okay so হেতু হ'বগে 100 by 3 so ICM2 plus h square আমি ICM2 আমি অলৰেডি উলিয়াইছো a h square so তেতিয়া আমি iy2 যোনটো আছে আমি এটো পাই যাম আসল iy ফাইনাল হ'বগে মই কৈছিলো আকৌ সেন্টাৰ অফ মাস আমি যোনটো এক্সিসৰ আমি যোনটো ফাইনাল এক্সিস আমাৰ যোনটো লাগে হেতুৰ এবাউটত আমি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্শিয়া দুইটা বডিৰ কাৰণে উলিয়াই লম আৰু তাৰ পিছত কাৰণ বডি 2 ৰিমুভ কৰাছে বডি 1 ৰ পৰা হেতু কাৰণে আমি iy1 minus iy2 কৰি দিম ওকে মনত ৰাখিবা আমি সদায় ৰিমুভ কৰি দিও যেতিয়া আমি বডি সাবট্ৰাক্ট কৰি আছো ওকে লাষ্ট এক্সাম্পল যোনটো হৈছে সবতকে কমন টাইপৰ যোনটো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আহে মই কমন টাইপ বুলি কিয় কৈছো কাৰণ মই দেখাম সাৰ্কলৰ কাৰণে কিন্তু কেতিয়াবা স্কয়াৰ বা ৰেক্টেংগুলাৰ বা ইভেন ট্ৰায়াঙ্গলৰ কাৰণেও দিব পাৰে ওকে শেপটো সদায় যে সাৰ্কলে আহিব হেতু কথা নহয় ওকে কিন্তু যেনেকৈ আমি সলভ কৰিম সেই টাইপটো সেম হ'ব ওকে এটা সোৱা বডি 1 হৈছেগে যোনটো 100 mm ডায়ামিটাৰ যোনটো সাৰ্কল হয় আৰু 50 mm যোনটো সাৰ্কল আছে ডায়ামিটাৰ হেতু হৈছেগে বডি 2 আমি এই দুইটাৰে আমি উলিয়াই আছো ৰিকোয়াৰ্ড এক্সিস টু about which যোনটো আমি উলিয়াম হেতু হৈছেগে a central y axis ওকে তো কি হ'ব আমি ICM1 ICM2 উলিয়াম আৰু তাৰছত iy1 iy2 উলিয়াম এই কথাটো কি হৈছেগে সো বডি 1 আৰু বডি 2 দুইটাৰে কি হৈছে যে যোনটো ৰিকোয়াৰ্ড এক্সিস আৰু সেন্টাৰ অফ মাস এক্সিস মানে যোনটো এবাউটত আমি উলিয়াম হে দুইটা বস্তু সেম জায়গাতে আছে ওকে বডি 1 ৰ কাৰণেও আছে আৰু বডি 2 ৰ কাৰণেও আছে সো কি হ'ব আমি যোনটো iy1 হ'ব হেতুৱে ICM1 হ'ব আৰু iy2 যোনটো হ'ব হেতুৱে ICM2 হ'ব ওকে সো অকল ICM1 আৰু ICM2 উলিয়ালে হৈ গল সো ICM1 by d1 to the power 4 by 64 আৰু ICM2 by d2 to the power 4 by 64 তে আমি iy ফাইনাল যোনটো হ'ব আমি কি কৰিম since body 2 আমি ৰিমুভ কৰিছো from body 1 সো আমি কি কৰিম যে ICM1 minus ICM2 যেনেকৈ আমি কৰিছিলো ইয়াৰ আগৰ প্ৰবলেমটোত iy1 minus iy2 তেনেকৈ আমি কৰিছো ICM1 minus ICM2 খালি কথাটো কি হৈছে কি যে ইয়াতে আমি দুইটা সাৰ্কলৰ সেন্টাৰ তাৰ যোনটো ৰিকোয়াৰ্ড এক্সিস আৰু যোনটো সেন্টাৰ অফ মাস এক্সিস সেম হয় সো আমি ICM1 ICM2 উলিয়ালে হৈ গৈছে আমি বেলেগকে আৰু iy1 আৰু iy2 উলাই থাকিব লগা হোৱা নাই okay since the center of mass y axis and required y axis are the same হেতু কাৰণেহে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছো ঠিক আছে ইয়াৰে ডাইৰেক্ট center of mass ফৰ্মুলাৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ
মিছেলেনিয়াছ পোৰ্চন এইখিনি ভালকৈ চাবা, এক্সাম্পলখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা পাৰিলে। আৰু most chances যে মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন যদি আহে, মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যনটো বেছিকৈ আহিব লাগে, আৰু চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনৰ পৰা অলপ চলপ সুধিব পাৰে। অ'কে, চ' অল দ্য বেষ্ট, ভালকৈ পঢ়িবা।